السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے پجاری ایپیسوڈ نمبر 33۔ سلال، کام تو تمہیں کرنا پڑے گا، وہ جو میں چاہوں گا، اس نے کہا، اور اگر اس کے بعد بھی تم مجھے موقع دو گے تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، میں نے کہا، اور راجا پربھو دیو مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، میں خود بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ یہ عمارت محفوظ جگہ ہے، اس کے کئی کمرے کھنڈر ہو چکے ہیں، لیکن بہت سے کمرے صاف ستھرے اور مضبوط ہیں۔ کھانے پینے کی تمام اشیاء تمہیں یہاں مل جائیں گی۔ کچھ دن قیام کرو، ذرا تمہارے اوپر کے اثرات کم ہو جائیں تو پھر کوئی اور ترکیب سوچیں گے۔ دیکھو، پہلے ہی مرحلے میں ناکامی میری اور تمہاری دوستی ختم کر سکتی ہے۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھنا، جو کچھ کیا جائے اس کے بارے میں اپنی عقل کو دخل نہ کرنا۔ بے وقوف آدمی، میں نے خاموشی سے گردن ہلا دی، اور اس کے بعد راجا پربھو دیو نے مجھے ایک کمرے میں منتقل کر دیا۔ یہاں ضروریات زندگی کا تمام کام موجود تھا، کھانے پینے کے بے شمار اشیاء، آرام کے لیے بستر۔ راجا پربھو دیو نے کہا، ہو سکتا ہے کہ کچھ یا 7 دن کے اندر تک میں تمہارے پاس نہ آ سکوں، لیکن یہاں تمہیں کوئی دقت نہ ہوگی۔ دن میں یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا، اور اگر کوئی اس طرف سے گزرے تو اس سے ملنا بھی نہیں، لیکن رات کو تم قرب و جوار کے علاقے میں گھوم سکتے ہو۔ بس اب میں چلتا ہوں۔ اور میں نے گردن ہلا دی تھی۔ 6 دن تک میں اپنے آپ کو یہاں محدود کیے رہا۔ دن میں کاہلوں کی طرح میں اپنے بستر پر اونگتا رہتا، رات کو سو جاتا۔ کئی راتیں میں نے رات کو گھوم پھر کر گزاری تھی۔ عمارت ایسے علاقے میں واقع تھی جہاں کوئی نہیں آتا تھا۔ ان 6 دنوں میں نے کسی انسان کو یہاں نہیں دیکھا، لیکن تنہائی کے یہ 6 دن میرے لیے 6 سال بن چکے تھے۔ اتنی شدید ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ البتہ یہ فائدہ ہوا مجھے کہ ان 6 دنوں میں نے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے تمام سال گن ڈالے، پھر ان کا تجزیہ کیا تھا، ہر کردار کا تجزیہ کیا، اور اس طرح مجھے ماضی کی ایک ایک بات یاد آ گئی تھی۔ اب میرے ذہن کے دریچے روشن ہو گئے تھے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ محبت کرنے والے ماں باپ میری یاد میں تڑپ تڑپ کر مر چکے ہوں گے، یا پھر ان کی یہ کیفیت ہو گئی ہوگی کہ لوگ سن کر افسوس کرتے ہوں گے کہ کاش میں سیدھا ان تک پہنچ سکتا۔ میں نے دن اور رات کا تجزیہ یہی کیا تھا۔ اناشیا بھی یاد آئی، اور میں نے اناشیا سے شکایت کی تھی کہ یہاں میری تنہائیوں میں اگر وہ نہ پہنچی تو پھر اس کا طلسمی علم بالکل بیکار ہے۔ راجا پربھو دیو نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ وصول کرنا چاہتا ہے۔ وہ خود بھی ضرورتوں سے خالی نہیں ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، اور وہ میرے ہی ذریعے اپنے مسائل حل کرنا چاہتا ہے۔ وہ بے شک جو کچھ بھی ہے، لیکن بہت اچھا انسان بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی کچھ ایسی وحشتیں ہیں جنہیں میں ابھی تک نہیں سمجھ سکتا۔ راجا پربھو دیو کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ویسے تھوڑی سی تکلیف مجھے ان لوگوں کے رویے سے بھی ہوئی کہ جب تک میں ان کے لیے سالار بنا ہوا تھا وہ میری دل جوئی کرتے رہے تھے۔ میں نے تو بار بار ان سے کہا تھا کہ میں سالار نہیں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حقیقت معلوم ہونے کے بعد وہ مجھ سے منحرف ہو جائیں۔ میں نے شرافت سے کام لیتے ہوئے اس لڑکی کو بھی داغدار نہیں کیا تھا، جبکہ راجا پربھو دیو کا مقصد یہی تھا کہ میں اسے ان لمحات تک لے جاؤں جو زندگی بھر کے لیے اس کے سینے پر داغ بن جائیں۔ اور راجا پربھو دیو نے اس کی وجہ بھی بتا دی تھی، یعنی اس کا کوئی جھگڑا اس شخص سے ہی تھا جو وہاں بوڑھا آدمی تھا، اور اس کا اپنے علاقے میں بڑا نام تھا۔ یہ جھگڑا کیا ہو سکتا ہے؟ اچانک ہی میرے دل میں خیال آیا تھا۔ میں نے دنیا کا تجزیہ کیا۔ راجا پربھو دیو کے دیے ہوئے علم سے میں نے جان پا کر اور اس کی بیوی جولی کو بدحواس کر دیا تھا، لیکن اس کے علم میں راجا پربھو دیو کا بھی تو جائزہ لے سکتا ہوں، اور اس کے بارے میں بھی تو میں معلوم کر سکتا ہوں۔ کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ راجا پربھو کون ہے، کیا ہے، اور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔
کیا واقعی ایک بے لوث انسان ہے اور اس نے بے مقصد ہی مجھے ایک شاندار زندگی اور ایک شاندار علم دیا ہے، یا اس کی ان کاوشوں کے پس منظر میں بھی کوئی خیال پوشیدہ ہے؟ ہاں، واقعی یہ کر سکتا تھا، میں کرنا چاہیے تھا مجھے۔ وہ میرا مالک بن بیٹھا ہے، بے شک اس نے میرے ساتھ بڑی محبت کا ثبوت دیا ہے، لیکن پھر بھی کم از کم اس کا تجزیہ کر کے اس کے بارے میں معلوم کر لینا چاہیے، کیا اس کے دل میں میرے لیے محبت بھی ہے؟ یہ تجزیہ میں بآسانی کر سکتا تھا اور اس میں مجھے کوئی دقت نہ ہوگی۔ بہرحال وہ مجھ سے 6-7 دن میں آنے کا وعدہ کر گیا تھا اور وہ 7ویں دن وہ پہنچ گیا۔ چہرے پر تشویش کے آثار تھے اور مجھ سے فی الحال اس نے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا، نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ اس دوران کسی سے ملاقات ہوئی۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ عمارت آبادیوں سے اتنی دور ہے کہ لوگ اس طرف آنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ رات کی تاریکیوں میں میں نے قرب و جوار کے ماحول کا بھی جائزہ لیا۔ اول تو یہاں آس پاس ایسی کوئی گزرگاہ نہیں جسے دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ انسانوں کا اس علاقے میں کوئی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ نہ یہاں کھیت ہیں، نہ باغات، اور نہ ہی پگ ڈنڈیاں۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ اصل میں یہ عمارت کچھ لوگوں کے لیے وہم کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عموماً یہ ہمارے استعمال میں رہتی ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ عام لوگ اس طرف متوجہ ہوں۔ کبھی کچھ بھولے بھٹکے لوگ ادھر آ بھی جاتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم انہیں زندہ واپس نہ جانے دیں۔ ان کی لاشیں آس پاس کے علاقوں میں پڑی مل جاتی ہیں، یا ان میں سے کوئی اگر زندہ بچ بھی جائے تو وہ خود نہیں بچتا بلکہ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ آبادیوں میں جا کر اس عصیب زدہ عمارت کی کہانی سنائے۔ کافی عرصے تک ہمیں یہ محنت کرنا پڑی، کوئی 12 سے لے کر 15 زندگیاں لینی پڑی، اور اس کے بعد ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے حیران نگاہوں سے راجا پربھو دیو کو دیکھا اور کہا، یعنی اپنے مقصد کے تحت انسانی زندگیاں لی جا سکتی ہیں؟ راجا پربھو دیو نے ترچھی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہا، یہ تمہاری ناتجربے کاری ہے۔ یہاں ہر طاقتور شخص اپنے مقصد کے لیے کمزور کی زندگی لے لیتا ہے اور کوئی تردد نہیں ہوتا۔ دیکھو، میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اس دنیا میں اگر اپنے آپ کو طاقتور بنوانا چاہتے ہو تو طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا تمہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا تمہیں ہلاک کر دے، تم اسے ہلاک کر دو۔ یہی تمہاری جیت ہے، اور اس ہلاکت کے بارے میں لوگوں کو علم بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ تمہاری طاقت کو تسلیم کریں۔ میں نے حیرانی سے راجا پربھو دیو کو دیکھا اور کہا، لیکن راجا، اس سے پہلے تو تم نے اس قسم کے خیالات کا اظہار کبھی نہیں کیا۔ ضروری تو نہیں کہ کیا اپنی زندگی کا ایک واقعہ تمہیں سنا دوں؟ کیا تمہیں اس بات پر حیرت نہیں ہوئی کہ اس علاقے میں اتنے عرصے کے بعد تم پہلی بار میرے پاس آئے ہو، لیکن میں نے اسے اپنی ملکیت بتا دیا؟ ہاں، یہ بات بھی باعث حیرت ہے۔ لاتعداد باتیں تمہارے لیے باعث حیرت ہوں گی، اور آنے والے لمحات میں بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو تمہاری سمجھ میں نہ آئیں، لیکن میں نے تم سے ایک درخواست کی تھی، زندگی کا یہ لطف اٹھاؤ اور اپنی پسند کی ہر چیز کو حاصل کر لو۔ اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز تمہارے ذہن میں آئے تو مجھے بتاؤ، میں اسے تمہارے لیے مہیا کر دوں گا، لیکن ہر بات کو سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ وہاں جو کچھ میں تمہیں بتاؤں اسے ضرور سمجھ لو، اور یہ سوچ لو کہ تمہاری ہر خواہش کی تکمیل میری ذمہ داری ہے۔ اس طرح دنیا کے کام چلتے ہیں۔ صرف اپنے بارے میں سوچو گے تو سمجھ لو کہ نہ خود کچھ حاصل کر سکو گے، نہ خود کسی کو کچھ دے سکو گے۔ میں خاموشی سے راجا پربھو دیو کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں وہ فیصلہ ابھر آیا۔ راجا پربھو دیو کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہیں جما دی، اور چند لمحات کے بعد میں اس کی گہرائیوں میں اترنے لگا۔ اس نے مجھے پورا موقع فراہم کر دیا تھا، اور آج وہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا اس کے لیے اس کو بڑی سوچ و بچار کی ضرورت تھی، اور اس سوچ و بچار کے دوران اس نے مجھے میری ضرورت پوری کرنے کا وقت مہیا کر دیا تھا۔ میں اس کا تجزیہ کرتا رہا، اور دفتنی میرے ذہن میں کچھ شیشے سے ٹوٹ گئے۔ اتنا زوردار چھناکا ہوا میرے ذہن میں کہ خود پریشان ہو گیا۔ اچانک اس نے مجھے چونک کر دیکھا، لیکن میں نے اپنا چہرہ نارمل کر لیا۔ راجا پربھو دیو کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ میں اس کے ذہن کی گہرائیوں کا جائزہ لے رہا ہوں اور اس کے دیے ہوئے علم سے اسے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔
लेकिन मुझे उसके बारे में जो कुछ मालूम हुआ वो बड़ा सनसीखेज था। राजा प्रभुदेव जो कुछ ऊपर से नजर आता था अंदर से वो बिल्कुल नहीं था। श्याम नगर में उसने अपने लिए एक मुस्तहकम हैसियत हासिल की थी। वहाँ उसके कारोबार भी फैले हुए थे और उसे एक मुअज़्ज़ज़ इंसान समझा जाता था, लेकिन ये मुअज़्ज़ज़ इंसान मुअज़्ज़ज़ नहीं था। सो उस शैतानी कबीले का एक फ़र्द था। सोमा का तरबियत याफ्ता और इन इलाकों में सोमा का सबसे बड़ा नुमाइंदा। वो सोमा की जयकार करता था। उसे हदायत मिली थी कि सोमा की जन्म से दूसरे लोगों की तरह मुझे तलाश करे और उसने मुझे पा लिया। फिर सोमा की जन्म से उसे हदायत मिली कि मेरी तरबियत करे और मुझे उसका एहसास ना होने दे। मुझसे वो तमाम काम ले जो उस शैतानी कबीले के मफाद में थे। यानी राजा प्रभुदेव मेरे उन दुश्मनों में से था जिनसे जान छुड़ाकर मैं भागा था और जिनके चुंगल में गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। राजा प्रभुदेव मुझसे ज़्यादा बाइल्म था, लेकिन चौंका इस वक्त वो मेरी जानब मतवज्जा नहीं था, इसलिए उसे यह एहसास नहीं हो सका कि मैं उसकी गहराई में उतरकर उसे तलाश करने में कामयाब हो चुका हूँ और अब मैं उसके सामने अदाकारी कर रहा हूँ। कुछ लम्हों के बाद राजा प्रभुदेव ने कहा, वहाँ की सूरत हाल ज़रा बदल गई है। वो लोग दर्जनों बार एक एक करके इलाकाई थाने और अहकाम में बाला तक पहुँच चुके हैं। वो सब तुम्हारी रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वहाँ से उन्हें इतला मिली है कि तुम फरार हो गए हो, लेकिन वो इस इतला को सही तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं और आला पैमाने पर सरकारी अफसरान से मिलकर तुम्हारी बाजियाबी की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा उन्हें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्या? वही मैं सोच रहा हूँ। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, सलाल, अपने तौर पर तुम कुछ कर सकते हो, मैं समझा न हूँ। मैंने तुम्हें दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताया है बेशक, और तुम पर मैंने कितनी मेहनत की है तुम्हें उसका अंदाज़ा है। क्यों नहीं राजा प्रभुदेव? फिर क्यों ऐसा हुआ? क्या हुआ? मुझे कोई शिकायत है मुझसे? नहीं, शिकायत नहीं, अफसोस है। अफसोस? हाँ अफसोस। शेर और बिल्ली की कहानी सुनी तुमने? हाँ सुनी है। और फिर जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया तुमने मुझी पर आजमा डाला। सूरत हाल वही थी, और अगर मुझ पर दीवानगी सवार हो जाती और मैं वैशी हो जाता तो ये नहीं कह सकता था कि राजा प्रभुदेव के साथ क्या सलूक करता। लेकिन वहशत भी ख़ास हालात में जन्म लेती है। उसको वक़्त और बेवक़्त अपने ऊपर तारी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। राजा प्रभुदेव किसी कदर अफसुर्दा लहजे में बोला, बात वही आ जाती है, इंसान के दिल में इंसान के लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा हो ही जाता है, लेकिन जिम्मेदारियां भी जिम्मेदारियां होती हैं। क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? अब जब कि सारी हकीकतें तुम्हारे इल्म में आ ही गई हैं तो भला मैं और क्या कर सकता हूं सवाए इन दुआओं के कि तुम सुमा की पनाह में आ जाओ और मुश्किलों से निजात हासिल कर लो। हमारे साथ रहते तो दुनिया के सारे मज़े चखते। वैसे इस वक्त तुम्हें जिसके सुपुर्द किया जा रहा है उसे देखकर तुम्हें ज़रूर हैरत होगी, लेकिन सारी बातें एक मजबूरी हैं। राजा प्रभुदेव मुझे लेकर एक पुरइसरार इमारत के सामने आ गया और उसने कहा, एक बात और बता दूं तुम्हें। बताओ। तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझसे झगड़ा मूल लेने की कोशिश नहीं की। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करो ऐसा करता तो दूसरी सूरत में तुम्हें ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ते। और ज़ाती तौर पर मैं तुम्हें ये बता दूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं नहीं चाहता कि तुम मुश्किलात में गिरफ़्तार हो। अच्छा, ये बात है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा खैर, अब जाओ और इमारत में ही रहना। यहाँ तुम्हारे लिए तरबीती कोर्स मौजूद है। मेरे सामने अंदर दाखिल हो जाओ। जिस अज़म का इज़हार करते रहे हो उसी अज़म के साथ जाकर देखो कि वहाँ क्या होता है। तो फिर मेरी भी सुन लो राजा प्रभुदेव, ये भी एक बड़ी सच्चाई है कि मैं भी कोई ऐसा अमल करना नहीं चाहता जिससे तुम्हारे एहतराम में फ़र्क आए, क्योंकि बहरहाल तुमने मुझे कुछ सिखाया है और मैं भी अपने तौर पर कुछ करता रहा हूँ। ठीक है, मैं इस इमारत में रहूँगा और उस तरबीती कोर्स को भी देखूँगा। फिर मेरे कदम उस इमारत की जानब बढ़ गए। फिर मैंने एक बड़ा सा दरवाजे में मैंने थोड़ा सा धकेला तो वो खुल गया और मैं उस पुरइसरार दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। दरवाजे की दूसरी जानब एक चौड़ी सी राहदारी दूर तक चली गई थी। चौक के ऊपर छत थी, इसलिए दूसरी तरफ दाखिल होते ही अंधेरे का एहसास हुआ था।
दिन की रोशन हर छोटी से छोटी जगह से निकलकर अपना मकाम बना लेती है, इसलिए उस वक़्त भी उस अंधेरे के बावजूद अंदर के मनाज़र साफ नज़र आ रहे थे। उस राहदारी के इख्तिताम पर भी एक दरवाज़ा था। मुझे हैरत हुई कि ये इमारत इस तरह क्यों बनाई गई है और किसी ने इस पुरअसरार इमारत की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी, जबकि शहरी आबादी से दूर इस इमारत का कोई मकसद नज़र नहीं आता। या फिर यही बात हो सकती है कि कातल कबीले के तिलस्म ने किसी को उस जानब तवज्जो नहीं होने दिया था। मैं आगे बढ़ता चला गया। फिर मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा तो मेरी बेनाई ने मेरा साथ छोड़ दिया। अंदर उतनी ही गहरी तारीकी छाई हुई थी। समझ में नहीं आया कि मेरा दूसरा कदम मुझे कहाँ ले जाएगा। हो सकता है कि आगे ज़मीन ही ना हो और मैं किसी गड्ढे में जा पड़ूं। अब माजी की वो दिलेरी ख़त्म हो गई थी जो गैर इंसानी ज़िंदगी गुजारते हुए मेरे वजूद में सरायत कर गई थी। मेरी परेशानी अरूज को पहुंच गई और मैंने आवाज़ लगाई, अगर यहाँ कोई है तो मुझसे रजू करे। मेरी आवाज़ की बाज़ गश्त देर तक सुनाई देती रही और एक इंतहाई वहशतनाक माहौल था और कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। एक बार फिर मैंने ज़ोर से चीख कर कहा, अगर कोई यहाँ है तो मुझसे बात करे, मैं बात करना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ फ़िज़ा में गूंजने लगी और फिर शायद जो कोई भी था मेरी जानब मतवज्जा हो गया, क्योंकि कुछ फासले पर मैंने एक मध्यम रोशनी की किरण उभरते देखी थी। शायद किसी ने शमा जलाई थी। और वैसे मैं ये देख चुका था कि इमारत के पास बिजली के तार नहीं हैं। अंदर बिजली की रोशनी हो ही नहीं सकती थी। यकीनी तौर पर किसी ने मोमबत्ती जलाई। मैंने ज़ोर से आवाज़ दी, मैं इधर हूँ, मेरी रहनुमाई करो और तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये अल्फाज कहकर मैंने इंतज़ार किया। रोशनी की मध्यम किरण को देखता रहा जो एक मखसूस जगह मौजूद थी, लेकिन कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ना ही मुझे इंसानी कदमों की आवाज़ या लिबास की कोई सरसराहट सुनाई दी। मैं चंद लम्हात इधर उधर देखता रहा। फिर मैंने खुद ही एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ना शुरू किया और उस रोशनी की जानब चल पड़ा। मेरे सामने एक दरवाज़ा खुल गया। मैंने उस दरवाजे को टटोल कर देखा और फिर आहिस्ता से धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। दूसरी तरफ कोई शमा नज़र नहीं आई। दरवाजे की दूसरी जानब पहुंचकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि अब मुझे कोई शमा नज़र नहीं आ रही थी। उधर एक सहन बना हुआ था जिसमें तारीकी नहीं थी और लंबी लंबी घास उगी हुई थी। एक तरफ एक दरख्त भी था जिसमें एक भी पत्ता नहीं था, लेकिन वो खासा वसी इलाके में फैला हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था। मैं महसूस करने लगा कि शायद मुझे इस खामोश इमारत में किसी से मुलाकात का मौका नहीं मिलेगा। बहरहाल सेन के दूसरे हिस्से पर भी एक दरवाज़ा नज़र आया और ये देखकर मुझे हैरानी हुई कि शमा की रोशनी अब उस दरवाजे से फूट रही है। मुझे ये एहसास तो अच्छी तरह हो चुका था कि इमारत ऐसी है जो मेरी समझ में ना आए। अब माहौल से अच्छी खासी मालूमात हासिल हो चुकी थी, इसलिए ये बात मैं आराम से कह सकता था कि इस शैतानी कबीले ने बहुत तिलस्मी इंतज़ामात कर रखे हैं। ज़ाहिर है कि यह सब जादू नगरी थी। सुमा एक जादूगर था। शैतान से तो हर तरह का जादू मंसूब होता है। ये मालूमात मुझे राजा प्रभुदेव ने भी फराहम की हैं और मेरी अपनी मालूमात भी थोड़ी बहुत थीं। बहरहाल ये अंदाज़ा हो गया कि ये कोई आम इमारत नहीं। माहौल पर एक ऐसा दहशतनाक सन्नाटा था कि दिल की धड़कनें चीख उठतीं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता हुसैन को भी अबूर कर लिया। लंबी लंबी घास में ऐसी सरसराहट उभर रही थी जैसे सांप और बिच्छू रेंग रहे हों। सूखे पत्ते जो गालबन दरख्तों से जड़े हुए थे मेरे पैरों के नीचे आकर चढ़चढ़ाते तो ऐसे लगता जैसे मैंने किसी के पाँव पर पाँव रख दिया हो और वो तकलीफ से चीख उठा हो। यहाँ तक कि मैं सेन को अबूर करके उस दरवाजे तक पहुँच गया। असूली तौर पर मुझे चाहिए था कि मैं यहाँ से भाग जाता और राजा प्रभुदेव के किए हुए वादे पर लानत भेज दूँ, लेकिन बहरहाल मैं अपनी जहनी कुव्वतों को अजहार करना चाहता था और मैंने उस दरवाजे के अंदर कदम रख दिए थे। और इस बार मैं एक वसीओ अरीद कमरे में दाखिल हुआ जिसमें छत पर लगे हुए फानूस पर लातादाद शमें रोशन थी और उनकी जर्द रोशनी
उस वसीउ अरीज कमरे के माहौल को उजागर कर रखा था। बहुत ही कदीम तर्ज का फर्नीचर था जिसका रंग मिट्टी से हटकर अपनी असली रंगत से हाथ धो बैठा था। उस मिट्टी के रंग का ही कहा जा सकता था, लेकिन उसकी बनावट से पता चलता था कि लाखों रुपए की मालियत का फर्नीचर है। फर्श पर कालीन भी बिछा हुआ था, लेकिन गिर्द और बदबू की एक दबीज तय उस कालीन पर बिछी हुई थी और नीचे लटके हुए फानूस पर भी गिर्द उतनी ही मोटी थी। हर तरफ मकड़ी के जाले लटके हुए थे और एक तरफ आतिशदान में मदम मदम सी जर्द रोशनी हो रही थी, जिससे कमरे की फिजा में हल्की हल्की गर्मी का एहसास होता था। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि ऊपर लगे हुए फानूस की शमें रोशन तेज करने लगी हों और कमरे का माहौल नहायत नुमाया होता चला जा रहा था। मैं उस अनोखी तब्दीली को देखने लगा और मेरे मसामात से हल्का हल्का पसीना उभरने लगा। एक लम्हे के लिए मैंने फिर सोचा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ये खौफनाक इमारत मेरे लिए किसी मुश्किल का बायस ना बन जाए। लेकिन फिर अचानक ही एक एहसास मेरे दिल में उभरा। मैंने सोचा कि राजा प्रभुदेव मेरा इम्तहान लेना चाहता है और उसने मुझे एक तरह से चैलेंज किया था कि अगर मैं नेकियों की जन्म चलना चाहूँ तो उनका मुस्तकबल देख लूँ। मैं देखना चाहता था कि जो काम मैं शैतानी कबीले की ख्वाहिश पर नहीं करना चाहता, उसको ना करने से क्या नतीजा निकलता है। बहरहाल सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में यह एहसास जड़ पकड़ता जा रहा था कि मैं एक अच्छे ख़ानदान का फ़र्द हूँ। मुझे मेरे वालिदैन याद आ गए थे और अपने वतन और अपने मज़हब की रवायात थीं जो कुछ मैं भूल चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन में नुमाया होता चला जा रहा था। और वाकई अगर किसी इंसान के लिए इम्तहान मुकर्रर कर दिया जाए तो फिर उसे बहुत बहुत सी मुश्किलात के लिए तैयार रहना चाहिए, और मैं उन मुश्किलात के लिए दिलो जान से तैयार था। कमरे के माहौल को पूरी तरह देखने के बाद मेरी निगाह उस ताबूत पर पड़ी जो कमरे के एक गोशे में रखा हुआ था और बड़ा अजीब सा नज़र आ रहा था। ये इतना बड़ा ताबूत था कि जिसमें इंसानी जिस्म आ जाए। मैंने अपने आप को गैर इंसानी फितरत का मालिक कभी नहीं कहा और उस ताबूत को देखकर मेरे दिल में खौफ सा बेदार हो गया था। एक बार फिर मैंने दिल में सोचा कि यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन अब मैं बार बार ये बात नहीं सोचना चाहता था। चुनाचा मैं एक कदम बढ़ाता हुआ ताबूत के करीब पहुँच गया। फिर मैंने ताबूत के अंदर झांका तो मेरे ज़हन को एक शदीद झटका लगा। वाकई ये बिल्कुल दुरुस्त था जो मैंने देखा था, वो बिल्कुल दुरुस्त था। ताबूत में सोमा लेटा हुआ था, वही सोमा जिसने मुझे शैतान को सजदा करने को कहा था और मेरे लिए बहुत सी बातें कही थी। सोमा की आंखें खुली हुई थी और वह मुझे देख रहा था। मेरे कदम पत्थर से गए और मैं फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा। वो मुस्कुराया और मुस्कुराता हुआ उठ बैठा। खूब, बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है। हमारी बहुत ही अजीब बात है और बड़ी ही अजीब बात है। शायद तू यकीन ना करे, बेवकूफ़ लड़के के सोमा का मर्तबा बहुत बुलंद होता है। महासामली हमें बहुत अरसे के बाद मुंतखब करता है, लेकिन महासामली के हर तरह के मफादात का ख्याल रखना भी हमारा ही काम है। क्या समझा? तूने गद्दारी की है। क्या नहीं देना चाहते थे हम तुझे? बड़ा अजीम दर्जा देना चाहते थे, लेकिन तूने उस दर्जे को कबूल नहीं किया। तूने अपने आप को एक अहमकाना अमल में मसरूफ़ कर लिया। अरे बेवकूफ़, तू गौर करता तो हमने तो किसी लम्हे तेरा साथ नहीं छोड़ा। अगर तू समझता है कि समुद्र में तैरता हुआ तो उस छोटी सी चट्टान पर जा पहुंचेगा जिसे नन्ना जजीरा कहा जाता है, तो ये तेरी भूल थी। हमने तुझे वहां पहुंचाया, वरना अगर हम चाहते तो समुंदर खोलने लगता, उसमें पानी गर्म हो जाता और तू वहीं तड़प तड़प कर मर जाता। लेकिन नहीं, तू हमारी आरज़ुओं का मरकज़ है। हम तुझे सोमा बनाना चाहते हैं। महासामली ने यही तय किया था कि मेरे बाद बड़ा सोमा तो यही बनेगा, क्योंकि तेरे पास कुछ और बड़ाइयाँ हैं जो दूसरों में हैं। मैं खामोशी से उसे देखता रहा और मैंने उसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। फिर उसने कहा, बहरहाल तूने हमें मजबूर कर दिया कि हम यहाँ आएँ, और सुन, हमें तेरी असल हैसियत चाहिए। अरे तुझ जैसे हज़ारों लाखों हैं हमारे पास जो सारी दुनिया में हमारे लिए काम करते हैं, मगर तुझे तो हम कुछ और ही दर्जा देना चाहते थे, वो दर्जा जो किसी को नहीं मिलता। सोच ले अच्छी तरह।
دیکھ نیکی اور بدی انسان کی تلاش ہیں. انسانوں نے یہ سارے نام اپنے لیے تلاش رکھے ہیں لیکن ان سے تجھے حاصل کچھ نہیں ہوگا. ایک طرف ہونا چاہیے، انسان کو ایک طرف ہونا چاہیے اور تو بیچ میں اٹکا ہوا ہے. ارے پاگل، جو کچھ کر بیٹھا ہے اسے کرنے کے بعد اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھ پر نیکیوں کے دروازے کھل جائیں گے تو یہ تیری بھول ہے. ایسا بالکل نہیں ہو سکے گا. تو دیوانہ ہو گیا ہے. تو نے کچا گوشت کھایا ہے، انسان اور جانوروں کا خون پیا ہے. تیری رگوں میں وحشت اور درندگی ہے. تو جلد نیکیوں کے راستے کا راہی کیسے بن سکتا ہے؟ نہ جانے کیوں پہلی بار میرے دل میں ایک عجیب سا جذبہ ابھرا. اب تک سوما کا یہاں موجودگی نے مجھے خوفزدہ کر رکھا تھا کیونکہ یہ بہت بڑی شخصیت کا مالک تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے جزیرے پر اس کا احترام کرتے ہوئے دیکھا تھا. اتنے افراد اگر کسی شخص کا احترام کریں تو ظاہر ہے کہ وہ معمولی شخصیت کا حامل نہیں. لیکن اس نے جب یہ باتیں کی تو اس نے میرے دل میں ایک عجیب سا احساس بیدار کر دیا اور میں کچھ کہنے پر مجبور ہو گیا. میں نے کہا، سوما، جو کچھ تو مجھ سے کہہ رہا ہے یا تو اتنا بے علم ہے کہ اس کی اصلیت نہیں جانتا یا پھر بے غیرت ہے کہ ان باتوں کو نظر انداز کر کے فضول باتیں کیے جا رہا ہے. تجھے اس بات کا علم ہے کہ میں اپنی مرضی سے تیرے جزیرے پر نہیں پہنچا. تیرے بدماش ہرکارے مجھے اغوا کر کے وہاں تک لے گئے تھے اور پھر انہوں نے مجھے جانور بنانے کی ہر ممکن کوشش کی. واقعی میں آدھا جانور بن چکا تھا، بلکہ بن چکا ہوں. لیکن ان سے غلطی ہوئی یا تجھ سے کہ میں نے اپنی عمر کا ایک حصہ تعلیم و تربیت میں گزارا. مجھے نیکی بدی کی تمیز سکھائی گئی. میرے والدین مجھے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے پیروں میں چھوڑ گئے تھے. لیکن جب انسان اپنے وطن سے دور ہوتا ہے تو مذہب اور وطن اس کے دل میں طاقتور ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا. میرے والدین، خاص طور سے میری والدہ، مجھے مذہبی کتابیں دیا کرتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ بیٹے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کسی خطے میں جاؤ لیکن اپنے مذہب اور اپنے دین اور اپنی روایات کو کسی طور نہ چھوڑو. کیا تمہیں یقین کرو گے سوما کہ میں ان کتابوں سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی نیک بات بے مقصد نہیں ہوتی. آج ان کتابوں کا علم میرے وجود میں موجود ہے اور یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نیکی نیکی ہوتی ہے اور بدی بدی. تمام شیطان بدی کے سنبل ہوتے ہیں اور میں بدی کو نہیں اپنانا چاہتا. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ کتنی ہی کوشش کرو کہ تو تم مجھے بدی کی جانب مائل نہیں کر سکتے. سوما کے چہرے پر شدید غصے کے آثار پھیل گئے. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تابوت کے کنارے پر بیٹھ گیا. پھر اس نے گڑائی ہوئی آواز میں کہا، پاگل کے بچے، سارا کیا دھرا چوپٹ کر دیا تو نے. میں نے بڑی محنت کی تھی تجھ پر. میں کہتا ہوں کہ تیرے دل میں یہ تصور کیسے آیا کہ نیکیاں کر کے دیکھے، اپنے ہی گناہوں کا کفارہ ادا کرے. پاگل کے بچے، ہر انسان کی ایک منزل ہوتی ہے، ایک معیار ہوتا ہے. یہ کیا کہ آج کچھ کل کچھ، ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن تجھے جو کچھ بتایا گیا ہے اب تو وہ بن چکا ہے. تو نے راستوں سے گزر چکا ہے جو تجھے نیکی کی سمت لے جائیں. اب صرف بدی کی آغوش میں تیری پناہ ہے. سوچ لے سوما، اور تو نے مجھے اپنے سامنے بات کہنے پر مجبور کر دیا ہے. پھر میں تجھے بتا رہا ہوں کہ میں بدی کی طرف نہیں جا سکتا. بس سمجھ لے تو. اور کتے کی موت ہی مارا جائے گا. سوما نے نفرت بھرے لہجے میں کہا. ٹھیک ہے، تو اس لیے مجھے گالیاں دے رہا ہے سوما کہ اگر تو پر اسرار قوتوں کا مالک ہے اور مہاساملی یعنی شیطان تیری پشت پر ہے، ورنہ یہ جملہ کہنے پر میں تیری گردن چبا کر پھینک دیتا. لعنت ہے تجھ پر، لعنت ہے. زندگی تنگ کر دوں گا تجھ پر. تو نے ہمارا راستہ بند کرنے کی کوشش کی ہے. تو نے مہاساملی کے سامنے ہمیں شرمندہ کیا ہے. ایسا سلوک کروں گا تیرے ساتھ کہ تو موت مانگے تو تجھے موت بھی نہ ملے گی. سمجھ رہا ہے تو؟ ہاں سمجھ رہا ہوں. سو میں تیرے لیے ایک ایسا نمونہ بننا چاہتا ہوں جس سے تجھے احساس ہو کہ تیری قوتیں ایمان کی قوتوں کے سامنے بالکل بے اثر ہو جاتی ہیں. سمجھ رہا ہے تو؟ اور تو نے میرے اندر ایک عزم پیدا کیا ہے. میں نے زندگی کو بہت کم دیکھا ہے اور زندگی کے تجربات نہیں ہیں میرے پاس، لیکن اب میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں تجھ سے جنگ کروں گا. ایک ایسی جنگ
जिस के बारे में तूने कभी सोचा नहीं होगा, और यहाँ तुझे एहसास होगा कि नेकी बहरत और बदी से बड़ी चीज़ है, और बदी नेकी के सामने दम तोड़ देती है। ठीक है, देखूंगा तुझे कि तू क्या कर लेता है। समझ ले कि ज़िंदगी के सारे रास्ते तुझ पर पाबंद करूंगा। जा, डूब जा, जा काले दलदल में, निकल जा अब तू यहाँ से। तू मेरे लिए कुछ नहीं रहा। मैं तुझे सिर्फ और सिर्फ नफ़रत की निगाहों से देखूंगा और बता दूंगा तुझे कि महासामली की कुव्वतें क्या हैं। जाओ यहाँ से, जा जा, देख जरा क्या है। बाहर तेरे लिए बड़े अच्छे अच्छे इंतजामात किए हैं। मैंने तो ये सोचा था कि आखिरी बार तुझे समझाऊंगा। दूसरे लोग नाकाम रहे और तुझे समझाने के लिए मुझे इतनी दूर से आना पड़ा, लेकिन अब तूने बराह रास्त महासामली से जंग का ऐलान कर दिया है। देख उसका नतीजा क्या निकलता है। क्या मैं वाकई जाऊं? मैंने फिर सवाल किया, लेकिन सूमा ने मेरी बात का जवाब दिए बगैर दोबारा ताबूत की तरफ रुख किया। ताबूत में लेटा और इस बार उसने ताबूत का ढकना बंद कर दिया था। मैंने मुस्कुराती निगाहों से उस ताबूत को देखा और अब मेरे दिल से खौफ का हर एहसास निकल गया था और मैं हर मुश्किल के लिए तैयार था। चुनाचा मेरा रुख इमारत के बाहर जाने वाले हिस्से की तरफ हो गया। यकीन नहीं था कि इमारत के बाहर जा सकूंगा। बहरहाल मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे।